person to education. So he comes from an MBA graduate, and basically he has done his masters in Leeds University. So Leeds University is one of the finest university in the country, in the world. It's one of the famous city in London, and this university is a very nice university, I would say. Recently, I met one of a physiotherapist who was trying to study in this university. Then I heard about this city. It's very nice. So we are very lucky enough. Mr. Pramod has done his MBA there. After doing his BTech in Tirupati, he has done these skills, consultancy skills. I would like to share from his resume only. Trained on a networking skills, negotiating skills, UK most prolific trainer in Will Kenneth. Acquired international areas of business change management, certified program in IIT Karampur and Prince 2 Foundation. And he has done in Udemy Academy, he has trained 750 students. It's one of new company which has come out with a tech company, a tech company. And he has done various training sessions which is delivered in UK and US. Basically, it's on a product management. And he's constantly delivering a lot of strategy management for B schools and all those things, which is in a high end, though it is totally in a high end, but still recently, I suppose, if I'm right, you can correct me. He has joined a tech company called ED for All. That is nothing but education for all, which is reimagined for jobs. I mean, today the entire world has changed after pandemic. So this pandemic has given a new game changer for everybody. So what is the future? What are the new way of going towards the career? All those things. So he specialized in that at an affordable price. He is working that company. So they are envisioning that company and trying to work on towards that. So rather going more detail about those things, I would come back to our institution and our parents. Basically, today everybody are in a lockdown position, and now since there is a kind of the bubble of open of market, open of economy, open of business, everything is happening slowly. But still, children are kept at home, so children can't come to school at this juncture, and we don't know how the things will go forward. But as a educator or as a parent, we have a lot of challenges across. So based on these challenges, which we find in the family or in the environment of the children, how we can communicate. That's the reason I connected a word called spirituality, because it is nothing but one way of communicating ourselves towards our family. So I would ask one of our speaker to go ahead and start with the things. I hope everybody understood what I'm trying to tell. So word to you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for your introduction. Jagdish, you are able to hear me, right? Yes, sir. We are able to hear you. We can hear you. Okay. 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 I mean, my mother tongue is Kannada, so I'll try to put in, that here, but I don't know whether I can speak so fluently that you guys could speak. Okay. So please bear with me. Okay. So I'll try to converse in Kannada. Is it okay, Jagdish? Yes, sir. One of yes, the yes. thing that we can speak in Kannada also, sir. Great. So agenda for this meet is I'll be speaking for a couple of minutes. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಏಜ್ ಇಂದನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆಕಿಂದ ಹುಡುಗರ್ನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ ಟೈಮ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಓದೇ ಅಲ್ಲ,
ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, 1/4 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇನ್ನ ಬೇರೆ 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 ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ನಾನು ಆನಂದ್ ಅವರು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವ್ ಜಾಬ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಜಾಬ್ನಾಗ ನೀವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 50, 55, 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾಗೆ ಇರತ್ತೆ. ನಾನು ನೀವು ಹುಡುಗರು ಆದ ಕಾರಣ, ಹುಡುಗರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಆಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಶೇರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವೇ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಗಿನಿಂದ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, sir, I'm not able to see the slides yet. So 1 second, sir. I'll just do it now. Yeah, Jagdish. Yeah. So you can share your Leeds University experience in 1 minute if you can. And Leeds is amazing. Yeah, Amazing. It's ranked 43rd in the world when I joined Leeds in 2009. One of the most influential business schools in the world. My motivation of going there are my parents, basically, and my passion to do something, to learn something from the Western culture, come here and then try to actually blend it with the Indian heritage and culture. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಾದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಫರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಜಾಬ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೂ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಾವರ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಬಾವರ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಜಿ ಆದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಬಿಜಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಮುಂದೆ ಒರೆಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಮಂತ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಹೆಸರಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ರಕ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಗೇಜ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹುಡುಗರ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನಾಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಸ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರ್ನಾಗೆ ಏನೇನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾಟಗಿರಿನ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಲಾರ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಾರ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗುನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಗದರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಆ ಸೂಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೂಲಿ ಮಗು ನೋಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್.
ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಂಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಬೇಷ್ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಬೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟ್ ಟು ವಿನ್. ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಾಗೆ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ನೀವು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್, ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ TO2 ನಾಗೆ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಇದೇ ನಮ್ದು ಹೇಳತ್ತೆ, ನಮ್ ಇಂಡಿಯನಾಗೆ ಹೇಳೋದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೀಡರ್. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ತಿರೋದೆಷ್ಟು, ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಅಂಬೋದೇ ನಮಗ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟ್ ಟು ವಿನ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನೇನೋ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ ಏನೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಬಿಕಮ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಚಂದಾಗಿರತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, 42% ಆಫ್ HR managers ranked soft skills as the most important criteria. ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 40% HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚಂದಾಗಿರೋರು ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಂತವ್ರು ಬೇಕು. ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ್ ಟೀಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗ ಮಿಂಗಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂತಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ MBA ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 75% ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಜಾಬ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗುವು ಹೀಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಿತದಾಗ ಏನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸನ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಾರ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗೆ. ಆ ಜಾಬ್ ನ ನೀವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗೈಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಂದು ಏನು, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪನೀಸ್, ದೊಡ್ಡ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹುಡುಗರು ಇವಾಗಿಂದನೇ 6th ಕ್ಲಾಸ್ 7th ಕ್ಲಾಸ್ 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದನೇ ನಾನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ನಾನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋದು ಸರಿಗೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು, ನಾನ್ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಗಮನ ಹುಡುಗರು ಮೈಂಡ್ ನಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮು, ಮದರ್ ತೆರೀಸಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದೋಹದ ಮಾಡ್ಕೋರ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ, ಅವರಿಂದ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದ? ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇದ್ದದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಾಗ ಆ ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ ನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ತಗುಲ್ಸ್ತಾ ಹಂಗೆ ಆಡಿದಾರ ಹೊರತು ಬೈಬಿದ್ದು ನಂಗ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂದಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆದರಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತಾರೆ, GRIT ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಬೋ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಫರಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿದಿರಾ? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಬಾಲ್ ನ 4 ಹೊಡಿತೀನಿ, 6 ಹೊಡಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ನಾಗೂ ಇದೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಾಗೂ ಇದೆ, ಸ್ಟೀವ್ ವಾನ್ ನಾಗೂ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ವಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನೀನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು, ಅಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು, ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಅವರು ಸಿಟ್ಟು ನೋಡಿಸ್ದಂಗ, ಏನೂ ಅವ್ರು ಬಾದಿ ನೋಡಿಸ್ದಂಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗರು ತಂದೆಯರೇ ತಾಯರೇ, ಈ ತರ ನಿಮ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ. ಅದೊಂದು ಓಷನ್ ತರ. ಸೊ ನಮ್ಗಿರೋ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತಿರ್ಬಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗಿರೋ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ನಾನು ಆನಂದ್ ಅವರು 2 ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಬೇಷ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಯಾರಾದ್ರೆ ಬೇಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಬ್ಬ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ಬಹಳನೇ ತಪ್ಪು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಿಂದನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು UK ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, UK-ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಾನೇ ವಂಡ್ರಾದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋಸ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್, ಅಹಿಂಸಾ, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು UK-ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವರು 400 ವರ್ಷ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಾದಿ ಬೀಳೋ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹತ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಮೂಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ 26 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ತೆಲುಗುನಾಗೆ ಡಬಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೀವು ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಕರಣನೇ ಬೇರು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮಗುವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ 1 person to 1 more person in such a way that the person receiving it understands it in the same way the sender wants him to understand. ಇಷ್ಟನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ. ನಾವು ಇದ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ನೀವು ಏನೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದೇನ್ ನೀವೇನು ಇದು ನೋಡಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ರೂಪವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಈ ಜೂಮ್ ಎಂಬೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ರಿಸೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಂಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಹೋಳೇಳಪ್ಪ ಈ ಸೆಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹುಡುಗರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೈಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಸಿರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳಿ, 4-5 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲಿಸನ್. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೇ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದರಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾತಾಡೋದು. ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಯಾರಾದ್ರೆ ಚಂದಾಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆತಾರೆ ಎಂಬೋ ಒಂದು ನುಡಿನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಚಂದಾಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏಕಾಗ್ರತವಾಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ, ಕವಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತೆಲುಗುನಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಿತಭಾಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕವಿತೆಗಳಿಂದ ಗೇಯಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನುಡಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರೇ? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲಿಸನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್. ಆ ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ ಆ ಮಗುವು ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅವನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ ಅಂಬೋದು ಅವನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ಸಾರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದನ್ನ? ಏನಪ್ಪಾ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೀನ್ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಕೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರೇ? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲಿಸನ್. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ. ಅದು ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಅವನಿಂದ ನೀವು ವರ್ಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ ಭಾಷೆನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲವರು ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಾಗ ವರ್ಬಲು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದು ಹೋದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು. ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ನಾನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಸರ್ ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಡ್ಲಿನೇ ಇದ್ದದ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲಿಸನ್, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ದೋಸೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಟೋಕನೇ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇವ್ರೇರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೋಸೆ ಬೇಕಂತ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್. ನಾನು UK ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, US ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ, ಹಂಗೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಹೇಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀವರ್ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ತರ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಾಗ ಏನು ನಾವು ಬಿಡಿಯ ಬೀಳೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನಮ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನೀವು ಬಹಳಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನಾಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳು. Sorry to interrupt, sir. It ಹೇಳಿ, will ಹೇಳಿ. get disconnected now. We will have to rejoin again, sir. Okay. If it gets disconnected, done. I request all the parents to rejoin, please. Yeah. Okay. Zoom is having this constraint. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ.